Hi students, welcome to 8th Standard Maths Unit 6 Statistics. Students, already you learned pie charts, histogram and frequency polygons. Let us recall what we have studied in the previous classes like data and frequency tables for ungrouped data. Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements and observations. Data has two types. First one is primary data, second one secondary data. Primary data. These are the data that are collected in person for the first time for a specific purpose. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவை தான் ப்ரைமரி டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறது. செகண்டரி டேட்டா. These are the data that are sourced from some places that has originally collected it. This kind of data has already been collected by some other persons. The statistical operations may have been performed on them already. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதை நம்ம மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது செகண்டரி டேட்டா. Frequency distribution table. Frequency distribution. A frequency distribution is the arrangement of the given data in the form of the table showing frequency with which each variable occurs. There are two types of distribution table, namely first one is frequency distribution table for ungrouped data. Second one is frequency distribution table for grouped data. Ungrouped data வச்சு ஒரு frequency கண்டுபிடிக்கணும், group data வச்சு ஒரு frequency கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் குரூப் டேட்டா யூஸ் பண்ணும்பொழுது ரேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு இது கண்டுபிடிக்கணும். ரேஞ்சுனா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூக்கும் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட்டை தான் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். First one is ungrouped data or discrete data. An ungrouped data can assume only whole numbers and exact measurements. These are the data that cannot have a range of values. A usual way to represent this is by using bar graphs. இதை மோஸ்ட்லி பார் கிராஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு எக்ஸாம்பிள், த நம்பர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் இன் எ ஸ்கூல். ஒரு ஸ்கூலில் எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்றது கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியும். த நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இன் த கேம். ஒரு கேமில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றதே கரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியும். இதுதான் அன்குரூப் டேட்டா. Next, group data or continuous data. A group data is any value within a certain interval. Certain interval class interval அப்படின்ற ஒரு interval வச்சு தான் group dataவை கண்டுபிடிப்பாங்க. The data can take values between certain range with the highest and the lowest value. இந்த grouped dataவில் range அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். Range equal to highest value minus lowest value. Continuous data can be tabulated in what is called as frequency distribution. They can be graphically represented using histograms. The next, class interval. Class interval எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, the range of the variable is grouped into number of classes and each group is known as class interval. The difference between the upper limit and the lower limit of the class is known as class size. Class interval CI அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. CI equal to upper limit minus lower limit. Pie chart or pie diagram. A pie chart is a circular graph which shows the total value with its components. The circle is divided into sectors and the area of the sectors is proportional to the information given. The area of a circle represents the total value and the different sectors of the circle represent the different components. In the pie chart, the data are mostly expressed in percentage. Each component is expressed as percentage of the total value. பை சார்ட்டுங்கிறது சர்க்குலர் கிராஃப். இதில் டோட்டல் வேல்யூ அதோடைய காம்பனன்ட்ஸை பொறுத்து இருக்கும். இதில் கொடுக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை பை சார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அல்லது பை டயக்ராம்னு சொல்லலாம். இதில் டோட்டல் வேல்யூ அதோடைய காம்பனன்டைய பர்சன்டேஜை பொறுத்து இருக்கும். The central angle of a component equal to value of the component by total value into 360 degree. சர்க்கிள்ங்கிறனால 360 டிகிரி. இதில் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றனா, வேல்யூ ஆஃப் த காம்பனண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூவை போட்டுட்டு டோட்டலில் போட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான். சப்போஸ் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, த சென்ட்ரல் angle of component equal to percentage value of the component by 100 into 360 degree. Exercise 6.1, fill in the blanks. First one is data has already been collected by some other person is. ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியிருந்தா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா செகண்டரி டேட்டா. செகண்ட் ஒன், the upper limit of the class interval 25 to 35 years. upper limit highest value, answer is 35. Third one, the range of the data 200, 15, 20, 103, 3,
196 is. ரேஞ்சுங்கிறது ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லோயஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணுறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ 200, லோயஸ்ட் வேல்யூ 3. 200 minus 3, 203 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 197. Fourth one, if a class size is 10 and range is 80, then the number of classes are. உங்களுக்கு ரேஞ்ச் 80 கொடுத்துருக்காங்க, கிளாஸ் இன்டர்வல் 10 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்து ரேஞ்ச் பை கிளாஸ் சைஸ், அதாவது 80/10 ஈக்குவல் டு 8. ஃபிஃப்த் ஒன், பை சார்ட் இஸ் எ டேஷ் கிராஃப். உங்களுக்கு பை சார்ட் எப்படி இருக்கும்? சர்க்குலராக இருக்கும். பை சார்ட் இஸ் எ சர்க்குலர் கிராஃப். செகண்ட், சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்க்ளூசிவ் சீரியஸ் இஸ் எ கண்டினியூஸ் சீரியஸ். இன்க்ளூசிவ் சீரியஸ் வந்து கண்டினியூஸ் சீரியஸ் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் எ ஃபால்ஸ். செகண்ட் ஒன், கம்பேரிஷன் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோல் மே பி டன் பை எ பை சார்ட். அதோட இருக்க எல்லா பார்ட்ஸும் எப்படி இருக்கும்? ஃபுல்லாக டன் ஆகிருக்கும். ட்ரூ. தேர்ட் ஒன், மீடியா அண்ட் பிஸ்னஸ் பீப்புள் யூஸ் பை சார்ட்ஸ். ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், எ பை டயக்ராம் இஸ் எ சர்க்கிள் broken டவுன் இன்டு காம்பனன்ட் செக்டார்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பார்ட்ஸையும் ஒட்ட வச்சிங்கன்னா சர்க்கிளில் இருக்கும். இது காம்பனன்ட் செக்டார். இட் இஸ் எ ட்ரூ. தேர்ட் சம், ரெப்ரசன்ட் த following data in ungrouped frequency table which gives the number of children in 25 families. 25 families இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸோட கவுண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதுக்கு ungrouped frequency table கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Number of children, tally marks, frequency. Students, in previous class already you studied it tally marks. Tally marks எப்படி போடுறதுன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். கவுண்டிங் வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு எழுதுவோம். 5ங்கிறது மட்டும் இப்படி கிராஸாக நம்ம ஒரு ட்ரா லைன் பண்ணுவோம். ஓகேயா? இப்போ பார்ப்போமா? நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இங்கே இருக்கிறதுலே எந்த வீட்டில் லீஸ்ட் சைல்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 0. ஹையஸ்ட் சைல்டு 6. ஓகே, அப்போ நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் 0லேருந்து அப் டு 6 வரைக்கும் நம்ம எழுதிக்கணும். ஓகேயா? இப்போ டேலி மார்க்ஸ் 0 சைல்டு. இப்போ சைல்டு இல்லாத வீடு எத்தனை அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம கவுண்டிங் பண்ணுவோம். 1 2. 0 சைல்டு வந்து 2 வீட்டில் இருக்காங்க. அப்போ டேலி மார்க்ஸில் 1 2 2 லைன் போட்டுருணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சைல்டு எத்தனை வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். 1 2 3 4 5 6. அப்போ 1 2 3 4. 5ங்கிறது இப்படி கிராஸாக லைன் போட்டுக்கணும். 6ங்கிறது 1. பார்த்த உடனே இது 5 1 6 அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு 2 சில்ட்ரன் இருக்கக்கூடிய வீடு எது அப்படின்னு பார்ப்போம். 1 2 3 4 5 6. 6 வீட்டில் 2 சில்ட்ரன் இருக்காங்க. அப்போ 1 2 3 4 5 6. நெக்ஸ்ட் 3 சில்ட்ரன். 3 சில்ட்ரன் எங்கே இருக்காங்க? 1 2 3 4. 4 ஃபேமிலிஸில் 3 சில்ட்ரன் இருக்காங்க. அப்போ 3க்கு நேராக 1 2 3 4 போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 4 சில்ட்ரன். 4 சில்ட்ரன் எத்தனை வீட்டில் இருக்காங்க? 1 2 3. 4 சில்ட்ரன் வந்து 3 வீட்டில் இருக்காங்க. அப்போ 3 ஃபேமிலிஸில் இருக்கனால 4க்கு நேராக 1 2 3 போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 5. 5 சில்ட்ரன் எத்தனை வீட்டில் இருக்காங்க? 1 2 3. 5 சில்ட்ரனும் 3 வீட்டில் இருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ 5க்கு நேராக 1 2 3 போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 6 சில்ட்ரன். 6 சில்ட்ரன் இருக்க ஒரே ஒரு ஃபேமிலியில் தான் இருக்காங்க. அப்போ 6க்கு நேராக 1 போட்டாச்சு. இப்போ டேலி மார்க்ஸ் போட்டாச்சு. இதுக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பார்ப்போம். ஓகே, பாருங்கள் டேலி மார்க்ஸில் ஃபஸ்ட் என்னது 2 5 1 6 5 1 6 4 3 3 1. இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ணுங்கள். 2 + 6 8 + 6 14 + 4 18 + 3 21 + 3 24 + 1 25. அப்போ டோட்டல் என்ன வரும்? 25. நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் டோட்டல் ஃபேமிலிஸும் 25 தான். அப்போ ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். Next, fourth sum, form a continuous frequency distribution table for the marks obtained by 30 students in a 10th standard public examinations. 10th standard படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மார்க்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா நம்ம அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேலி மார்க்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு கண்டுபிடிப்போம்னா அது மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேயா? இதில் இருக்கக்கூடிய லீஸ்ட் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் மார்க்ஸ் அப்படின்றதையும் ஹையஸ்ட் மார்க்கை வச்சு தான் நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேயா? இப்போ லீஸ்ட் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே குறைவாக இருக்கக்கூடிய மதிப்பெண் என்னது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணணும். இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 183. 183க்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 157.
அப்போ மினிமம் மார்க் 157. ஓகே, ஹையஸ்ட் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள், 470 இருக்குது. அதை விட அதிகமாக என்ன மார்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 495. அப்போ மேக்ஸிமம் மார்க் 495. இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், நம்ம இதுக்கு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் 495, மினிமம் மார்க்ஸ் 157. இப்போ ரேஞ்ச் கண்டுபிடிங்க. 495 minus 157. 495. 5 minus 7 is not possible. So you are in 10th place. 9 வந்து 1 வாங்கிட்டா 9 வந்து 8 மாறிடும். 5 plus 10 15. 15 minus 7 8. 8 minus 5 3. 4 minus 1 3. அப்போ ரேஞ்ச் என்னது 338. நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல். நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் ரேஞ்ச் பை எத்தனையால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம், 50-50. அப்போ 338/50. 50ஆல் டிவைட் பண்ணுறது கஷ்டம், அதனால் டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் நம்பரை 100 வந்துடும். நம்ம ஈஸியாக இதை பாயிண்ட் வச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகேயா, இப்போ 676/100 2 டிஜிட் தாண்டி போயிடுச்சா, 6.76. இது ஹோல் நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா 7. ஓகே, இப்போ இதுதான் நமக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல். நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய கிளாஸ் இன்டர்வல் டேலி மார்க்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் நம்ம போட போகிறோம். ஓகே, கிளாஸ் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 and to 500. இதுதான் நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல். 150லேருந்து 200குள்ளே எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க மார்க் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, கொஸ்டினை பாருங்கள். 150 and above 200குள்ளே. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 183 1, நெக்ஸ்ட்டு 157. ரெண்டு பேர் தான் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ 150 to 200 அப்படின்ற இடத்துல என்ன டேலி மார்க்ஸ் போடுவீங்க, 1 2 ரெண்டு டேலி மார்க்ஸ் தான் நம்ம போடணும். நெக்ஸ்ட் 200 to 250 சம பாருங்கள். 200லேருந்து 250குள்ளே எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. 250 1, 229 1, நெக்ஸ்ட்டு 215 2, நெக்ஸ்ட்டு 200. அப்போ 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 200லேருந்து 250 வரைக்கும் வாங்கியிருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், 3 மார்க்ஸ் வந்து டேலி மார்க் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு 250 to 300, 250லேருந்து 300 எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க, அப்போ 298 1, 276 2, நெக்ஸ்ட்டு 255 3, நெக்ஸ்ட்டு 283 4th one, நெக்ஸ்ட்டு 280 5th, நெக்ஸ்ட்டு 269 6. அப்போ 250லேருந்து 300குள்ளே எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா 6. 1 2 3 4 கிராஸாக போட்டிங்கன்னா 5 1 6 ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 300 to 350 இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, 300 to 350 அப்போ 328 1, 326 2, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் 300, தேர்ட் ஒன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 306 4, நெக்ஸ்ட்டு 321 5. அப்போ நமக்கு டோட்டலாக 5 வந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள் இன்டர்வல் 300 to 350 1 2 3 4 கிராஸாக போட்டிங்கன்னா 5. நெக்ஸ்ட்டு 350 to 400 இதுக்கு வாங்குறவங்க எத்தனை பேருன்றதை பாருங்கள். 350 and above 375 1, நெக்ஸ்ட்டு 362 2, நெக்ஸ்ட்டு 391 3, நெக்ஸ்ட்டு 374, நெக்ஸ்ட்டு 366 5, நெக்ஸ்ட்டு 374 6, நெக்ஸ்ட்டு 398 7. அப்போ 350 to 400 7 இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ 1 2 3 4 கிராஸாக போட்டிங்கன்னா 5ன்ற மீனிங் இங்கே 6 7க்கு 2 கோடு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 400 to 450 சம பாருங்கள். 400 to 450 405 1, நெக்ஸ்ட்டு 410 2, நெக்ஸ்ட்டு 400 3, நெக்ஸ்ட்டு 409 4. அப்போ 4 பேர் இருக்காங்க. அப்போ 400 to 450 அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 கோடு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 450 to 500, 450 to 500ல் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றதை பாருங்கள். 471, நெக்ஸ்ட்டு 495 2, நெக்ஸ்ட்டு 455 3, நெக்ஸ்ட்டு 450 to 500 3 1 2 3 போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேயா, இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள். 2 + 3 5 + 6 11
plus 5 16 plus 7 23 plus 4 27 plus 3 30. அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி டோட்டல் என்ன வந்துருச்சு? டோட்டல் வந்து 30 வந்திருக்கு. அப்போ நமக்கு கொடுத்துக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மார்க்கும் என்னது 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க். அப்போ ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். In this video, you learned ungrouped frequency table and continuous frequency distribution table. Students, remaining sums you will learn next video. Okay students, thank you.